Good afternoon, children. In the lesson India and Economic Planning, we discussed what is planning. You know that every organization and institution need planning. Without planning, the economic activities will not take place. Economic activities can be undertaken through proper planning. Economic progress is possible only through the proper planning. So what is meant by planning? Planning is the preparation to achieve the economic objectives of the society by using available resources within the specific period of time. That is planning. Then which were the milestones in economic planning? 1931 Karachi Conference. You know that what was the main agenda of this conference? That is to remove the exploitation or to avoid the exploitation of the British government. And 1938 National Planning Committee, 1944 Bombay Plan, 1948 First Industrial Policy, and 1950 the First Planning Commission. Who is the father of the Planning Commission? M. Visvesvaraya. And the famous book written by him, that is Planned Economy for India. Next topic is, what are the objectives of planning? Which are the objectives of planning? Objectives of economic planning are growth, modernization, self-reliance and equity. Which are the objectives of planning? Growth, modernization, self-reliance and equity. What is meant by growth? Economic growth can be measured through the increase in the output of the goods and services in primary sector, secondary sector and tertiary sector. You know that the national income comes from these three sectors. Indian economy can be divided into three sectors by CSO. Primary sector is related to the agricultural production, fishing, mining, forestry. Then secondary sector, generation of electricity, industry. These activities are included in secondary sector. Then tertiary sector, banking, insurance. This all be discussed in the 5th lesson, isn't it? So economic growth can be measured through the increase in the output of goods and services, or increase in the goods and services of these three sectors: primary sector, secondary sector and tertiary sector. Then next is that modernization. What is meant by modernization? Modernization means making use of the latest technology. Instead of using manual labor, we can use machines now. By using machines, we can save the time, we can simplify the manual labor, and also to increase the production rate. So the merits of using latest technology. So 2 points we discussed. First is growth. What is meant by growth? Economic growth എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം? പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആയിരുന്നു. എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് മെഷർ ചെയ്യും. ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമറി സെക്ടറിലെയും സെക്കൻഡറി സെക്ടറിലെയും ടെറിഷറി സെക്ടറിലെയും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഔട്ട്പുട്ടിൽ വർധനവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്തുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രൈമറി സെക്ടറിന്റെയും സെക്കൻഡറി സെക്ടറിന്റെയും ടെറിഷറി സെക്ടറിന്റെയും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇനി മോഡേണൈസേഷൻ. മോഡേണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധുനികവൽക്കരണമാണ് അല്ലെ. എങ്ങനെയാ? ബൈ യൂസിങ് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി. ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മെഷീൻസ് ചെയ്യുന്ന, ആദ്യം മാനുവൽ ലാബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെ മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്ന ജോലി മെഷീൻസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷന്റെ റേറ്റ്, ഉൽപാദനം കൂട്ടാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റും അല്ലെ. സോ ദ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് മോഡേണൈസേഷൻ. സോ ദീസ് ആർ ദ 2 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. സോ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ്, വൺ ഈസ് ദാറ്റ് ഗ്രോത്ത്, സെക്കൻഡ് വൺ മോഡേണൈസേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സെൽഫ് റിലയൻസ്, സ്വാശ്രയശീലം. One of the objective of economic planning is that self-reliance. The aim of the self-reliance is to attain self-sufficiency. സ്വയം പര്യാപ്തത നേടുക. ഏതൊക്കെ സെക്ടറിലാണ്? That is in the primary sector or agricultural sector, secondary sector or industrial sector and tertiary sector
or service sector and not to depend on foreign countries for our own needs. അല്ലെ, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക, മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിക്കാണ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഓർ സെൽഫ് റിലയൻസ് എന്ന് പറയുക. സ്വാശ്രയശീലം, മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുക. The development of basic industry and energy will contribute the economic growth. So, what is the aim of self-reliance? Aim of self-reliance is to attain self-sufficiency in the agricultural sector, industrial sector and service sector by using available resources and to avoid dependence on foreign countries. Next is that equity. What is meant by equity? How do the objective of equity can be attained? The objective of equity can be attained when all citizens should attain the basic necessities of the life. Which are the basic necessities of the life? That is food, clothing, shelter, drinking water, health, righteous distribution of wealth. When all citizens should receive these basic necessities of the life, we can say that there is equity. That is the objective of equity. So, these are the objectives of planning. The third objective of economic planning is that self-reliance, സ്വാശ്രയശീലം, മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുക. That is self-reliance. Do you have a kitchen garden at home? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ our dependence on market can be minimized. അല്ലേ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പച്ചമുളകോ വെണ്ടയ്ക്കയോ വഴുതനങ്ങയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് എനേബിൾസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രിങ് ഇക്കണോമിക് ഗെയിൻ. ഇറ്റ് മേക്സ് ഏബിൾ ടു യൂസ് ദ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് വെരി കെയർഫുള്ളി, അല്ലെങ്കിൽ വെരി മാക്സിമം വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഫോർ ഗ്രോയിങ് ദ വെജിറ്റബിൾസ്. അവർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ മാർക്കറ്റ് ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ്. ത്രൂ ദിസ് വി ക്യാൻ ഏൺ ദ ഇക്കണോമിക് ഗെയിൻ. അല്ലേ, അതിലൂടെ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും. യു ഹാവ് ലേൺഡ് അബൌട്ട് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. അവർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ അതർ കൺട്രീസ് ഫോർ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഹാസ് വേഴ്സൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ. അല്ലേ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു, നമ്മൾ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ടു വേഴ്സൺ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. സോ വാട്ട് വാസ് ദ എയിം ഓഫ് ദ സെൽഫ് റിലയൻസ്? എന്താ സ്വാശ്രയശീലം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ കാര്യമായാലും അല്ലെ പ്രൈമറി സെക്ടറിലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിലും സർവീസ് സെക്ടറിലും മാക്സിമം റിസോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് ഉൽപ്പാദനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് ടു അവോയ്ഡ് ഫോറിൻ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ഫോറിൻ കൺട്രീസ്, വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യുക? കുറയ്ക്കുക. സോ ത്രൂ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് the dependence on other countries and achieve the objective of self-reliance അങ്ങനെ സ്വാശ്രയശീലം എന്ന് പറയുന്ന ആ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയും. വാട്ട് വാസ് ദ എയിം ഓഫ് സെൽഫ് റിലയൻസ്? ദാറ്റ് ഈസ് ടു അറ്റൈൻ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി, സ്വയം പര്യാപ്തത ഉണ്ടാക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് എന്തിലൊക്കെയാണ് സ്വയം പര്യാപ്തത ഉണ്ടാക്കില്ല? അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ സെക്കൻഡറി ആൻഡ് സർവീസ് സെക്ടർ, by using available resources and to avoid foreign dependence. Self-reliance in the development of basic industries and energy will help the economic growth of a nation. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിലൂടെയൊക്കെയാണ്? ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബേസിക് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് എനർജി. Another objective of planning is that equity. How we can attain the objective of equity? When all citizens should receive the basic necessities of the life. Which are the basic necessities of the life? That is food, clothing, shelter, literacy, health, drinking water. അല്ലേ, അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം. അല്ലേ, പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഇക്വിറ്റി എങ്ങനെ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയാം. വെൻ ഓൾ സിറ്റിസൺ ഷുഡ് റിസീവ് ദ ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ലൈഫ്. വിച്ച് ആർ ദ ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ലൈഫ്?
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഫുഡ്, ക്ലോത്തിങ്, ഷെൽട്ടർ, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ, ഹെൽത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ വെൽത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ റൈച്ചസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ വെൽത്ത്. എന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഇക്വിറ്റി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. Ensuring equity is essential for the people to benefit the fruits of growth, modernization and self-reliance. Like growth, modernization and self-reliance are the other objective of planning. അല്ലേ? അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം? എൻഷുറിങ് ഇക്വിറ്റി. അല്ലേ? എൻഷുറിങ് ഇക്വിറ്റി ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ. അത് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്തിനാണ്? ടു ബെനിഫിറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ടു ബെനിഫിറ്റ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രോത്ത്, മോഡേണൈസേഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ് റിലയൻസ്.